سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ الشریف اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے. آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا. اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا. وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا. میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا. چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا. تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا. ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا. میں نے تجھے پکڑا، کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بے شک بے شک. عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے. سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں. اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں. الفضل لما شہید بہ الاعداء. دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے. غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں. آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے. سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لموا بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی. پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے. سبحان اللہ. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے، اے گروہ اولیاء میں نے جو جام معرفت پیا ہے، میری جام معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے. واہ بے شک. میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا. حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. اسی وقت کھڑا ہو جائے. اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں. شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں. غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں مہینے آگے چلتے رہتے ہیں. یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی
बारगाह में हाजिरी देते हैं। हत्ता के गौस पाक फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं सारे शहरों को अल्लाह के ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई के दाने को देखता हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। राई के दाने को जैसे देख रहा हूँ। आपने क्या फरमाया? अल्लाह के सारे शहरों को, अल्लाह के सारे शहरों को, ये नहीं फरमाया जमीन के सारे शहरों को। ये शहर नागपुर है, मुंबई है, पूना है, ये जमीन के शहर है। इसके अलावा फुक़हा ने, मुफस्सिरीन ने फरमाया ये जो तुम दुनिया देख रहे हो इस तरह की 18,000 आलम और हैं। 18,000 आलम और हैं। उन आलमों में कौन है, क्या है, कितने शहर हैं, हम में से किसको क्या मालूम? हमें मालूम नहीं, वो अल्लाह वाले जानते हैं। और गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं अल्लाह के जितने आलम हैं उसमें जितने शहर हैं सारे शहरों को मैं राई के दाने के बराबर देख रहा हूं। बेशक सुभान हम अल्लाह। जानते हैं आप गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नसबनामा, माँ की तरफ से भी आप सैयद हैं, बाप की तरफ से भी आप सैयद हैं। बेशक। मालूम होगा आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट बेटे नहीं, डायरेक्ट पोते भी नहीं, डायरेक्ट पड़ पोते भी नहीं। तकरीबन 10 पुश्तों के बाद गौसे पाक का नाम आता है। 10 पुश्ते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, करीब करीब 10 और आगे पीछे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 470 के बाद की विलादत है आपकी, हुजूर के विसाल के, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने के 400 साल बाद की विलादत है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीज, हुजूर की औलाद में से 10वीं पुश्त में आने वाला अब्दुल कादिर, 400 साल बाद आने वाला अब्दुल कादिर पूरी कायनात के शहरों को एक राई के दाने के बराबर देखता है, तो फिर रहमत आलम की निगाह का हाल क्या? जिंदाबाद। बहुत बेशक। उस रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह का हाल क्या होगा? फिर भी लोग कहते हैं उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं था। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जालिमो, जाओ किसी वली के पास बैठो, तुम्हें पता चलेगा, वली तुम्हें पूरी दुनिया का सच्ची सैर करा करके बता देगा कि हमारी जो नजरें हैं ये रसूल मुख्तार के जमाल का एक जर्रा है, और उनकी नजरों को मौला ने क्या क्या दिखाया वो जाने और उनका मौला जाने। बेशक क्या कहने हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अज़ीज़ान गिराम वक़ार, गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया आपको कब पता चला कि आप वली हैं? कैसे पता चला, कब? फरमाते जब मैं बचपन में मदरसे जाता था तो मदरसे में हर दीवार से आवाज आती थी इफ़्सहू लिवलियिल्लाह, इफ़्सहू लिवलियिल्लाह। हर जगह से आवाज आती थी अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। तो सारे लोग हट जाते थे और मैं बैठ जाता था। उस वक्त ये एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ खास इनायतें मुझ पर फरमाई। हत्ता के गौसे पाक माँ के पेट से वली हैं, वो पैदाइशी वली हैं। बचपन की बात आप फरमा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ताजुल वरा और गौसुल वरा दोनों का इंतखाब क्या कहने। कैसे मिलाप है अभी मैं आपको बताऊं। औलिया की एक खास आदत ये है, दम जदन में ये इधर से उधर हो, उधर से इधर हो। क्या कहने। जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, अल्लाह। इनकी हालतें हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में मैं छत के ऊपर खड़ा था अपने घर के, हाजियों के काफिले गुजर रहे थे, हज के लिए जा रहे थे। दिल में हसरत हुई मैं भी हज के लिए चला जाता। हम भी तो हाजियों के काफिले देखकर तमन्ना करते हैं काश मैं भी पहुंच जाता। गौसे पाक फरमाते मेरे दिल में हसरत हुई, अभी मेरी आंखों से आंसू का कतरा मेरे रुखसार पर आया भी न था कि मैंने देखा आलम वजद में खाना काबा मेरे घर के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है। खाने काबा को मैंने अपने इर्द गिर्द तवाफ करते देखा। ये वो काबा नहीं जो सीमेंट और पत्थर से बने हुई काबे को, ये अहले बसीरत का काबा है जो अहलुल्लाह देखा करते थे। वो काबा औलिया के पास जाता था और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बचपन में देखा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने उनकी शान में ये फरमाया है जहां सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौस आज़म, अज़मते ताजुल औलिया, शाने ताजुल औलिया, अनवारे ताजुल औलिया, इसी तरह की बात ताजुल औलिया की बारगाह में भी। ताजुल औलिया
یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں کلندرانہ عادت ہے